साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जना जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु शरदाई शक सोच ठान। तिस काल बहर कर कै शनान। सतगुर शरदाई शक सोच ठान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान। प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी अंदर नामे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के परम पवित्र भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे ऐतवार के दिहाड़े पिछले पैर के समय के सजे हुए दीवाना के अंदर गुर इतिहास की कथा विचार श्रवण करन एकत्र हुए गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी। सतगुरु महाराज साहब जी ने अपार बख्शिश कृपालता की है। सुभागा समा सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने। साड़ी जिंदगी का सुनहरी समा है जिहड़ा समा गुरु दे दीदार करदे आ गुरु का जस सरवण करदे बतीत हो रहा। जिस समय च महाराज के दरबारां दीयां सेवावां करके समा बतीत हो रहा है सब तो वधिया समा है। इन्हें साडा भला करना इन्हें साडे सतगुरु महाराज साहब के दर दे उत्ते सानू प्रवान कराउणा है। चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा कलगीधर महाराज के जीवन दीयां साखियां आपां सरवण कर रहे हैं। जिवें महाराज नूं चोजी प्रीतम कहंदे ने। चोजी तां कहंदे कि चोज करदे ने कौतक करदे हन। जिवें जग करके ब्राह्मणां दा जिहड़ा लोभ सी ओह जागर कीता। इस तरह हुण जिहड़े दावा करदे सी भी असीं चंडी प्रगट कीती सिद्ध कीती है उन्हां दा पखंड जाहर करके फिर असली चंडी जिहड़ी श्री भगवती श्री साहिब है ये महाराज प्रगट करने की तैयारी कर रहे हैं। आनंदां दी पुरी दे विच महाराज विराजमान हो रहे हैं। सिख संगतां ने हाल हो रही ने दर्शन करके। एक दिन सतगुरु के कोल आके सिख ने बेनती की महाराज जिस केशवदास पुरोहित बारे ब्राह्मणों ने दसिया सी भी उन्हें चंडी सिद्ध की है वह दावा करता है
ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਭਾਵ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ, ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 7, 8, 10 ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਥਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾਈ ਸ਼ਕ ਸੋਚ ਠਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਆਰਾਮ ਸਾਗਰ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾਈ ਛਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ, ਕਾਲੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਮਗਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਲਾਬ, ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ, ਇਹ ਘੋਟ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਹੈ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਦਿਨ ਦੇ। ਤਨ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਪਹਿਰ ਲੀਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀ ਸੋਝਿਗਾ ਸਿਰ ਧਰਨ ਕੀਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੇਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਗਾ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀਰਿਆ ਜੜੀ
ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੀ ਲਾਲ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਸੁਵਰਨ ਮੁਕਰਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਹਿਮ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਡ ਸਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਿਤ ਆਸਤਰਨ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਰੇਸ਼ਮ ਸੋ ਡੋਰ ਗੁੰਫਾਨ ਪੀਨ। ਬੰਨਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। 4 ਨੁਕਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਦਰ ਉੱਡੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਗੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਪਰ ਬਿਰਾਜ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ। ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਰਾਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਮੀਪੇ ਨਿਕਟ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਣਵਾਨ ਚਤਰ ਕਵੀ ਬੁੱਧਵੰਤ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕਵਿਤ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਵਈਏ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜੋ ਲਖੇ ਭੇਦ ਬੜ ਗਿਆਤਵੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਪ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕੋ ਢਿੱਗ ਬੁਲਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤਿਜ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਕਾਂਛੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਗਇਓ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਕਹੇ ਬਾਕ ਸੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਤ ਜਾਦ ਚਲੀਏ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਤਕਾਲ ਚੜਿਓ ਸੁਨ ਬਹਿਲ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਝਾਟੀ ਪੰਡਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਸਮੀਪ ਨਰਕਿਤਕ ਸਾਥ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਛੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ 94 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਠ ਆਸ਼ਿਖ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਲੀਨ ਹਾਥ। ਪਠ ਆਸ਼ਿਕ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਲੀਨ ਹਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਅਗਰ ਅਰਪ ਕਰ ਦਰਸ਼ਕੀਨ। ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਲੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਲੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਅਰਪ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਚੌਂਕੀ ਦਾਸ ਡਸਾਏ ਦੀਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਭਈ, ਇਹ ਚ ਹੋਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਾਉਣਾ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਜੂ ਘੇੜਨਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਪਰ ਬੈਠ ਅਵਲੋਕ ਰੂਪ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇਤਨ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇਤਨ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ। ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਪੁਰਾਨਨ ਮਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਗੁਣ ਜੁਤ ਸੁਹਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਰਕ ਚਿਤ ਬਰਬਸੈ ਸੋ ਲੇਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਕਰਖ ਸੋਚਿਤ ਬਰ ਬਸਹਿ ਲੇਤ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਬਰ ਬਸਹਿ ਲੇਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੀ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਲਖ ਬਲ ਨਕੇਤ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹਨ, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਘਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਬ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਬੂਝਿਓ ਸੋ ਤੌਣ। ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਪਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖੋ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਤਬ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਬੂਝਿਓ ਸੋ ਤੌਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਤੇਜ ਜੋ ਕਹੋ ਤੁਮ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਏਕੋ ਆਰਾਧ ਸੇਵਤ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਿਸ ਨਿਕਟ ਚਾਹਤ ਆਪਨ ਕਲਿਆਣ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਜ ਕਹਿ ਸੁ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਫੇਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਿਸ਼ਟ ਚੰਡਕਾ ਸਭ ਬੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਟੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਟ ਜਾਤ ਜੇ ਦੇਵ ਸਰਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਸ ਚੰਡਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੰਡ ਕੀਨ ਸ਼ਤਰਨ ਗਰਭ। ਜਿਸ ਚੰਡੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜੋ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤ ਕੋ ਮੁਖ ਅਥਾਨ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਚੰਡਕਾ ਦਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਸੋ ਵਿਦਿਤਿਓ ਆ ਜਹਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਸ ਪਰਸਵੇ ਹਰਸ਼ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤਜ ਕੈ ਪਧਾਰ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ। ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਜਾਹੇ ਕੀ ਕਰਤ ਸੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਿਸ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਲਗੀ ਸਦਾ ਤਿਸ ਨਾਮ ਕੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਜਾ ਕਨੇਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਬੂਝਨਾ ਕੀਨ ਤਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜਗ ਮਾਤ ਪੂਜਬੇ ਹਮਹਿ ਚਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਜੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਛਕੂਗਾ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 5 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਛਕੂਗਾ ਮਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਲੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਛਤਰੀ ਅਜੇ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਦਕ 'ਚ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਸਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਡੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਧਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2 ਬਾਹਾਂ 4 ਬਾਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਖੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਸ਼ੇ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਖੁੱਫਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਨਾ। 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਸਨ ਉਹ ਮਗਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਵਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਵੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਵਾਤਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ, ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਵਾਤਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਫਣ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਸ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜੁਗਤੀ ਜੀ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਵਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਘੜ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਓ ਕਰੋ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਖ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਅਸਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਦਰਸ ਦੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਕਲ ਚਾਹੇ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਪ੍ਰਜੋਗ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨਾਏ, ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੋਗ ਕਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਕਰ, ਹਮਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਸਮਗਰੀ ਤਬ ਜਿਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਸਮਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਤਿਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਵਨ ਹੋਣਾ, ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਲੱਗ ਕਹੋ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਨ ਭਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਾਰ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਚੰਡ ਪੂਜਵੇ ਮਹਿ ਉਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਓ ਆਨ ਕਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਓ ਆਨ ਕਰ, ਹੈ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਕਰੋ ਬਿੰਦ ਸਿਰ ਚੰਡਕਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਸਭ ਕਰ ਦਿਜ ਰਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦਿਜ ਰਾਏ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਤਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮੀ ਵੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਜਾ ਦੱਸੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੇੜਾ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਖੁੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲਣ ਚਾਹੇ ਉਠਾਏ, ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਚੰਡਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ। ਹਮਨ ਕਰਨਾ ਅਰ ਬਲੀ ਮਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਆਦਿਕ ਦੇਣੀ ਜੋ ਹੈ। ਸੰਚੇ ਬਨੇ ਤੇਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਥਮੈ ਘਨੋ ਦਰਬਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਭ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਨਿਰਭਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਖ ਆਹੂਤੀ ਦੇਬੈ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਆਹੂਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਧਨ ਦੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। 1 2 10 20 ਆਹੂਤੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਤਬ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਨਹਿ ਸੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ 2000 3000 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਰਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਛਤਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਨ ਛਤਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਨੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਆਦਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਆਦਿਕ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਤੇ ਹਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਨੇਮ ਬਿਖਮ ਸਭ ਧਰੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਿਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਛਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਵਨ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੰਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਵੇ। ਸਰਬਰ ਖੀਕ ਜੀਤ ਕਰ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਹੁ ਕਿਛ ਮੁਖ ਨਹਿ ਕਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ। ਸੰਜਮ ਮਹਿ ਤਨ ਮਨ ਕੋ ਰਾਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ। ਏਕ ਆਰਾਧਨ ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਖੈ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਉਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਮਨ ਸੁਧਰੇ ਧਰੇ ਪਿਕਾਲਾ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਧੋ ਵਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਵਹਿ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਜੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮ ਚੰਡਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਕੰਮ। ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਪਰ ਵਰਤੇ ਉਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਭਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਹੁ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਜ ਤਜ ਮਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਏ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਆਦ ਗਿਰ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਆਦ ਸਿੱਧ ਜਗ ਫਿਰਤੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖ ਧਰਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਰਤੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਿਆ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਪ੍ਰਤਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਅਭੇਵੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਭੇਦ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਧਨ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਨ ਦੀ ਸੁਣੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਸਾਇਣ ਕੋ ਜੋ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਾਇਣ ਵੱਟੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਲੋਗੇ। ਰਸਾਇਣ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਲੋਕ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਡਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਵੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰ ਆਵੇ ਦਰਪ ਕਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਧਨ ਆਵੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤਪ ਰਹਿਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਦੇਖੋ 4 ਸਫੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਪਾਪ ਕੁਚਾਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੀ ਜਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਏ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ ਧਰੋ ਤੁਮ ਚਾਹੋ ਜੇਠਾਨੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤਬ ਬੋਲਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਨਿਯਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਇਹ ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਪੰਡਤ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਹੇ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਇਨ ਕੋ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਰ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ ਵੱਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦਾ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਛਤਰੀ ਸੁਤ ਮਹਾਨ ਜਨਮੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਛਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਹਾਨ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਹਨ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਨ ਨਹਿ ਸਮਾਨੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਵਿਖੇ ਜਨਮਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਸਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਬੰਸੀ। ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਬੰਸ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬੰਸ, ਉਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਹਾ ਧਨੁਰ ਧਰ ਥਈਏ। ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਆਦਿਕ ਬਲਵੰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਰਗ ਦਲੀਪ ਨ੍ਰਿਪ ਸਗਰ ਬਨੰਤੇ। ਇੱਕ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਲੀਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਲੀਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਸਗਰ ਭਨੰਤੇ, ਤੇ ਸਗਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜਿਤ ਇਨ ਕੋ ਨ ਸਮਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਐਸੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਦਰਾ ਜਿਤ ਇਨ ਕੋ ਨਾ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਣੀਏ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਆ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਤੁਰ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਚਾਰ ਹੰਬਾਰੀ। ਆ ਵੇਖ, 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਚਮ ਵੇਰ ਨਾ ਗਏ ਗੁਸਾਈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਬੀਤੀ ਬੈਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇੰਦਰਜਿਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋ ਵਚਨ ਕਰਹਿ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲੇ ਨਾ।
ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਚਨ ਕਰਹਿ ਇੱਕ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਹੇ ਸੁਖਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੌਖਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲੂਗਾ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਖਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਜ ਮਨ ਬਸ ਕਰ ਬੇ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਜਿਨ ਲਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਨ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਗ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਲਖਵਾਦ ਸੰਤੋਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪੰਡਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਹੰਬ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਪ ਕਰੋ ਕੇ ਤਿਕ ਡੰਡੇਰਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਰੱਖ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛਕਾਉਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੋ ਲਿਹੁ ਦਰਗਹਿਰਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ। ਨਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਏ ਰੁਖ ਕੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਛੇ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ। ਤੁਰਕਨ ਸ਼ੈ ਕੋ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲੋ। ਆਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਾਂਖੈ ਭਾਖੋ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਆਖੇਗਾ, ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਰਨ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ ਤੈਸੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਧਨ ਤੁਮਹੇ ਦਿਖਾਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਸੋਈ ਤਤਕਾਲ ਅਨਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵੇਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਬਰ ਕਹਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਮ ਤਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਰਹੋ ਪਰਖ ਬੇ ਲਖੇ ਸੁਜਾਈ। ਰਹੋ ਪਰਖੀਏ ਲਖੇ ਜੋ ਸੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੁਨ ਕਹੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਤ ਦੋ ਸਾਧ ਕਰਮ ਸਭ ਲਹਿਓ। ਅਤ ਦੋ ਸਾਧ ਕਰਮ ਸਭ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਤੁਮ
ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸਭ ਬਣ ਪਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਰਨ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਕਾਜ ਸੇਤੇ ਹੋ ਪੁੰਨ ਬਡੇਰਾ। ਆ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਬੜੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਦਤ ਹੋਏ ਤੁਮ ਕੋ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਆ ਵਿਦਤ ਹੋਏ ਤੁਮ ਕੋ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਗ ਤੁਰਕਾਨ ਤੇਜ ਪੁਨ ਹੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਨਾਹਿਤ ਜਾਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ ਕਹਿ ਵਿਪਰ ਬਾਗ ਮਹਿ ਆਇਓ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਕਰ ਮੁਕਾਮ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਨਾ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸ਼ਕਤੀ। ਚੰਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਮਨੋਰਥ ਹਵੇ ਤਪੀਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮਨੋਰਥ ਹੋਇਆ ਹਿਤ ਭੀਨਾ, ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰੀ ਨਿਸਾ ਕਰ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਸੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਅਰੋੜ ਹੀਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਪੁੱਛੂ, ਨਿਆਣੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਪਏ ਸਨ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਝੋਲੀ ਖੋਲਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜ ਪਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਸਿੱਖ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ 4 ਘਰ, ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਜਸ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੰਗਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਪਰਬਾਦ ਮਹਿ ਆਇਓ, ਡੇਰਾ ਕਰ ਮੁਕਾਮ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਨਾ, ਸਿਧ ਮਨੋਰਥ ਹਵਹਿ ਸਭੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ